یہ ایک طریقے سے جو صحیح طریقے پہ ہے، صحیح دین پہ ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے ایک لمیٹیشن میں، ایک اس طریقے سے، مگر بلائنڈلی جو ہے بلیو کر کے غلط چیزوں کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنا۔ مگر اب جب وہ آنسر کریں گے انشاءاللہ، جب بعد میں شروع کریں گے کوشچن آنسر، تو ڈیفیکلٹ ہے لوگوں کے لیے، مشکل ہے، ایکسپٹ نہیں کرنا دل بولتا کہ غلط ہے بولنا، مگر یہی پہ آزمائش ہے۔ اللہ کی محبت امپورٹنٹ ہے یا ماں باپ کی محبت امپورٹنٹ ہے یا پڑوسی کی امپورٹنٹ ہے یا پیر مرشد کی محبت امپورٹنٹ ہے؟ اللہ بڑا ہے یا پیر مرشد بڑا ہے؟ اللہ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات نہیں ٹکتی، تو ٹائم لگتا، مگر انشاءاللہ جو ہے یہاں پہ ٹف ہے۔ تو دیکھ کی کوشش کریں گے اللہ دلوں کو جو ہے اس طریقے سے پلٹا دے کہ حق کی بات سن کے قبول کر لے، اور جو حق کی بات سنتے قبول کر لیتے نا، ان کو صدیقین بولا گیا۔ اور صدیقین ٹاپ آف لوگ ہیں، پیغمبر، صدیقین اور شہداء، تینوں ٹاپ لوگ ہیں جو امت میں، مسلمانوں میں جو بیسٹ مانے جاتے ہیں۔ اور کئی حدیثوں میں 3 گروپوں کا ذکر ہے، I think قرآن کی آیت تو یاد نہیں ہے، قرآن میں بھی لوگوں کا ذکر ہے۔ پیغمبر بیسٹ ہے، اس کے بعد میں صدیقین، اس کے بعد میں شہداء جو جان دیتے اللہ کی راہ میں۔ تو اور کچھ نئے کوسچنس آئے کیا 2-3 سوال کے علاوہ؟ نہیں نہیں آئے ابھی تک تو۔ مسیح بھائی بھی آ گئے، مسیح بھائی بھی کچھ سوال ہے کیا؟ لیڈیز میں بھی ہمارے وائف کی ذرا طبیعت خراب ہے، سردی بخار چل رہا ہے، انہوں بھی غائب ہے کلاس میں آج کل۔ لیڈیز میں دونوں ہی ہے۔ کچھ لیڈیز کی طرف سوال ہے۔ کاشف بھائی آپ کے تو سوال رہنا چاہیے کاشف۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ سب کے ہونے کے بعد پوچھوں گا میں، اگر ٹائم وقت بچا تو۔ ٹھیک ہے۔ مگر آپ رائٹ نا سوال کیا ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے، خالی ایک عورت کو قبرستان یعنی جنازے پہ قبرستان میں جانا ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ایک حدیث کے مطابق تو رسول اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی تھی جانے کی، تو وہ اس پہ کلیئرٹی چاہیے تھی، کب جا سکتے گئے تو کس وقت؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے جی۔ اور دوسرا وہ آپ کے پچھلے کلاس میں اپنے قبلے کے بارے میں بات کرتے تھے، تو ایک حدیث کے تھرو آیا تھا میں، وہ ایک سیکنڈ میں اسکرین شاٹ لیا تھا شاید، تو حدیث میں یہ تھا کہ ہم قبلے کی طرف منہ وہ تھوکنا نہیں بولتے جی۔ ہاں مگر یہ حدیث کا میں ذکر کرا تھا قبلہ کے ٹائم پہ، تھوکنا نہیں بلکہ نہیں کرے۔ اچھا چلو، اچھا ہے آپ نکالے، وہ ٹاپک بولنا ضروری ہے کہ جو عزت کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے، وہ مس نہیں کرنا چاہیے، اننیسری چیزیں کٹ آف ہونا چاہیے، مگر بے شک ڈائریکشن پیر بھی کر سکتے اس کے طرف اپن، رائٹ، پیر بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر حدیث میں جو ہے تھوکنے کے اوپر ممانعت ہے، مگر نماز میں وہ حدیث جو ہے نماز کے بیچ میں ایک امام جو ہے تھوکے تھے دیوار کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور پتا چلا کہ یہ کون کرے، بولتا امام کرے نماز پڑھتے وقت، تو ان کو نوکری سے نکال دو نماز امامیت سے۔ کیوں بولے تو نماز کے ٹائم پہ اللہ آپ کے سامنے کھڑا رہتا اس طریقے سے، تو وہ اس سینس میں تھوکنا قبلے کی طرف غلط ہے، تو قبلہ ایک ڈائریکشن ہے۔ تو وہ آپ پوری حدیث پڑھیے، جنرلی حدیثوں کو کیا ہے لمبی ہو جاتی ہے بلکہ کاٹ دیتے، مگر اور وائس پاپولر ہوتی یا ویب سائٹس پہ، مگر پوری پڑھنا، اس لیے کیا کرنا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لینا، اسلام 360 بہت اچھی ہے اور اردو میں زیادہ ہے، تو اس میں کی ورڈ مار دینا، حدیث نمبر مارنا، تو پوری حدیث آتی، تھوڑی لمبی رہتی ہے، پیشنٹلی سن لینا، تو اس میں پورا ایپیسوڈ آ جاتا۔ اور یہ ایک سوال اور کاشف ہے، اور کیا تھا آپ کا؟ اور ایک داڑھی کو لے کے تھا، داڑھی کو لے کے تھا بھیا، جیسے کہ ہم داڑھی کے بارے میں بات کریں، نہیں ایک حدیث کے تھرو آیا، اور یہ حدیث آئی بھائی تو اس لیے ڈاؤٹ آیا، تو پوچھ لیں گے کہ وہ کریں گے، تو صحیح مسلم 501 کے اس میں لکھے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I have no connection with the one who shaves۔ ہاں سمجھ گیا، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جی۔ اور کچھ ہے کاشف؟ نہیں بس اتنا ہی تین۔ ٹھیک ہے، 3 شعیب بھائی 3 یاد رکھ لو، اور کیا ہے ٹوٹلی 3 کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور نجو اپی کا ایک سوال تھا نا کہ
वो जरा क्लियर मैं तो नहीं कर सका, क्या कौन है पूछ क्लैरिफाई लेते कर? ना नजू, आप एक बार सवाल पूछ लीजिए आपका। इसो सवाल जी जी जी। मेरे को ये पूछना है कि मतलब शौहर जो है बोले कि उनके मतलब उन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब शौहर के मतलब उनके कजन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो कजन जो है उनके चाची रहते, बीवी की चाची रहते, तो चाचा जो है बच्ची को बचपन से पालते, मतलब बेटी की तरह समझते। जब उन्होंने बुलाते तो नहीं जाना बोले तो क्या करना बीवी, लेकिन बीवी फिर भी बात करती। तो इसमें क्या है, शौहर की नहीं सुन के बीवी वो कर रही क्या, लेकिन अब वो बाबा की तरह है तो उसके पास जा रही, तो ये गलती है क्या? इसमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या करना, ये मालूम करना है मेरे को। तो शौहर बीवी को हुक्म दिए कि फला लोगों से मत बात करो, जो कि वो एक चाची है मगर माँ के जैसी बचपन में पाली, तो रिश्ते कट ऑफ करो बोल के शौहर हुक्म दे रहे, तो बीवी का क्या स्टैंड होना चाहिए? जी यही है ना, मैं सही समझा जी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ। वो क्या है, दूसरों की तरफ से उनमें गलत फहमी आ जाती, तो उन्होंने क्या बोले कि उनसे पूरा कंसल्ट छोड़ दो, है तुम्हारे रिश्ते की चाची, लेकिन वो ना उनकी बहन हो ना, मेरी चाची है लेकिन उनकी बहन हस्बैंड की कजन है, तो उन्होंने बोले उनसे कंसल्ट नहीं करना। अब वो बच्चे जो है, चाची के जो बच्चे हैं मेरे से क्लोज है, बात करते, तो बच्चों से बात करो, वो उनसे ना करो, वो तो चाची बोले मेरे बच्चों से बात करना, तुम मेरे से नहीं करते, तो लोग वो हो जा रहे। तो उन लोग बोले कि ऐसा क्यों हो रहा, प्लीज बोलो ना चाचा, मतलब उनको बात करो, बोलो ना क्यों ऐसा कर रहे, बोल के वो लोग वो हो रहे। तो क्या करना, आप समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछ। पेचीदा मसला है जो है, उसके एक्चुअली उसके पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए कि शौहर की फर्माबरदारी जो है एक नेक सालिहीन औरत की एक निशानी है। कई हदीसों में उसकी तारीफ की गई, मगर ओबीडियंस शौहर की जब होती जब अल्लाह की डिसोबीडियंस की तरफ बात नहीं जाती। मतलब अगर समझो शौहर बोले जो है सूद ले लो, शौहर बोले बेवजह कत्ल कर दो, शौहर बोले शराब पी लो फॉर एग्जाम्पल, आप फर्माबरदारी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की फर्माबरदारी शौहर की फर्माबरदारी के ऊपर है, ऑब्वियसली राइट। क्योंकि शौहर तो है, ठीक है, सब लोगों से ज्यादा है, माँ बाप से भी ज्यादा दर्जा दिया जा रहा शादी के बाद में औरत के लिए शौहर का, राइट, वो है, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं है ना उनकी इताअत। तो जो है अल्लाह की इताअत शौहर की इताअत से बढ़ जाती। तो जब अल्लाह ताला कोई चीज को अगर हराम कर दिए तो आपके शौहर उसको हलाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है अल्लाह के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप शौहर की नाफरमानी कर सकते हैं, मगर क्योंकि नाफरमानी करने के पीछे कॉन्सिक्वेंस बहुत रहते हैं, जैसा क्योंकि उनके घर में रह रहे हैं, उनका जो है पैसा है, उनका घर चल रहा, उनसे आटा आ रहा, और या फिर उन्हों फिजिकली स्ट्रांग है, उनको नो बोले तो उन्हों हाथ उठाते, जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग है, और बीवी जिस्मानी तौर पे ताकत फाइट नहीं कर सकती, 1 to 1 कुश्ती में नहीं लड़ सकती, तो उतनी ताकत अल्लाह ताला औरत को नहीं दी जिस्मानी तौर पे कि एक हाथ से ढक ले तो शौहर जाके गिर जाए, राइट। वही दूसरे मर्दवे है, कोई बाइक पे एक्सीडेंट मारा, उन्हें आगे तुम्हारे हस्बैंड को पेल देता, और इसको ताकत दी अल्लाह ताला, मगर बीवी को जिस्मानी ताकत नहीं दी। तो कई कॉन्सिक्वेंसेस है कि आप जब शौहर को नो बोल रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक रहते हैं। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए, चीजों में हिकमतन तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना, ताकि दुश्मनी और उसके बाद में जो है उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद के और खतरनाक इफेक्ट आ जाता, उसके मद्देनजर हिकमतन आप हैंडल कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप नहीं बोल रहे, या तो आपको कन्विंस करेंगे, हम हस्बैंड को बार बार कन्विंस करते, 1 महीने के बाद में जब गुस्सा चले जाता, बताते उनको कि भाई इस्लाम में रिश्ते तोड़ना हराम है, कजिन्स के साथ हराम है, खूनी रिश्ते तोड़ना, जो खूनी रिश्ते तोड़ दे, जो खूनी रिश्ते बात ना करे, उनसे अल्लाह नाराज हो जाता, अल्लाह की रहमत नहीं आती, फिर हमारे कारोबार नहीं चलते, हम गरीबी में आ जाते, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते, आप मत कीजिए बोल के हस्बैंड को कन्विंस करते रहना एक पॉइंट पे शुरू में।
اور جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ماں چاچی وغیرہ کو بولنا دیکھیے میں مجبوری میں پھنسی ہوئی ہوں, آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت عزت کرتی ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, مگر میں شوہر ایسا حکم دے دیے تو میں شوہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, مجھے ٹائم دیجیے بول کے دونوں کو ہینڈل کرنا, اور ایسے کشمکش میں اللہ کے سامنے سر جھکانا, کیونکہ اللہ ہی عجیب کشمکش کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اوپنلی ہسبینڈ غلط ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف جانا خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ سسرال چیز ہی ویسی ہے جو ہے بچیوں کو ستاتے اور بچیوں کو انصاف اور صحیح حکم کی فرمانبرداری کرنے کا پرمیشن نہیں ہے. تو جو ہے اسلام ایک علی شوہر اگر کسی کو حدیث میں ہے گھر کے دہلیز میں مت آؤ بولنے دیے تو وہ بیوی اس آدمی کو گھر میں نہیں بلانا, یہ حدیث ہے, کیونکہ گھر شوہر کا ہے, انہیں گھر بنایا, زمین خریدا, گھر بنایا, گھر چلا رہا, پیسے دے رہا, تو اس کی اتنی تو یہ چلنا کہ گھر میں اگر انہیں کسی آدمی کو نہ آنے دے, کوئی مرد ہوا ہے جس سے انہیں غلط ان دماغ میں شیطان وسوسے ڈال سکتا کہ کچھ غلط افیئر ہو سکتے, تو انہیں بول دیا کوئی ABCD نہیں آنا, تو جو ہے بیوی کو وہ آدمی کو گھر میں آنے دینے کا پرمیشن نہیں. اس کا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں میں کہ ایک حضرت ایک صحابی کی بیٹی تھے جو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف تھے جن کے ابو سفیان کی بیٹی تھے. ابو سفیان جب نان مسلم تھے اور ان کی بیوی بھی نان مسلم تھے, ان کی بیٹی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف تھے. تو جب وائف کیا کرے ان کے ماں جو ہے کچھ گفٹ لے کے آئے, مگر جب نان مسلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو دینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں میسج بھیجے ان کے بیوی کہ میری ماں یہ گفٹ لے کے آئی میرے لیے خاص, میرے کو پسند ہے یہ کھجور وغیرہ, میں لینا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ لے سکتے, آپ کی ماں جو ہے اسلام کے دشمن نہیں ہے, اسلام کے خلاف جنگیں نہیں کرے, سازشاں نہیں کرے, تو جو ہے آپ ان سے گفٹ لے سکتے اور ماں کا رشتہ کنٹینیو کر سکتے. تو پہلے کی عورتیں اتنا کلیئر, اتنا کنفیوز رہتے تو کلیئر کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چیز الاؤڈ ہے نہیں ہے, اور اگر الاؤڈ نہیں ہے تو میں ماں سے بھی نہیں بات کرتی بولے تھے, اس طریقے سے تھا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے باپ اسلام کے دشمن ہے, جنگیں کرے, اسلام کے خلاف سازش کرے, وہ ان کے ساتھ الگ ہے, مگر عورت تو عورت ہی ہے, انہیں کچھ کری نہیں, تو جو ہے آپ ان کے ساتھ ان کے گفٹ ریسیو کر سکتے بول کے بولے ان کو. تو یہ ہے نان مسلم کے ساتھ, مطلب یہ کئی لوگ یہ حدیث بھی ٹویسٹ کر کے پیش کرتے ہیں, دیکھو ان کے ماں کے ساتھ نہ کو ملے تو جو ہے ایسا بول کے بولتے, اس لیے یہ حدیث بھی میں تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے مگر میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. مگر اوور آل جو ہے رشتے کاٹنا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. ہاں گھر کے اندر آنے نہیں دینا الاؤڈ ہے, مگر جو ہے رشتے کمپلیٹلی کٹ آف نہیں کرنا. تو کوشش یہ کرنا ہسبینڈ کو سمجھائے اور اس کے نقصانات سمجھائے کہ اللہ کا غصہ اپنے پہ آتا, ایسا مت کیجیے, کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا چیز کی ناراضگی ہے, بولیے, میں شاید انہوں کسی اور طریقے سے کرے ہوں گے, یعنی تو غصہ جانے کا ویٹ کرنا اور دونوں میں صلح کرانا کوشش کرنا. مگر وائلنٹ طریقے سے میرے کو جو ہے حدیث مل گئی ہے, میں آپ کی بات نہیں سننے والی ہوں بولے تو اور گھر میں لڑائیاں بڑھتے, پرابلم بڑھتے, کیونکہ ہسبینڈ بولتا ہاں میرے گھر میں رہتے میری نہیں سنتے بول کے, پھر انہیں تشدد پہ آ جاتے, انہوں بھی جہالت پہ آتے, معاملہ اور خراب ہوتا. تو معاملے کو کیا ہے یہاں پہ قرآن حدیث سے زیادہ جو ہے سچویشن اور انسان کو سمجھ کے ترکیب کے ساتھ تھوڑا ہوشیاری سے صبر کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. مگر آئیڈیلی رشتے کاٹنا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے ولنگلی. مگر کوئی زبردستی آپ سے کرا رہے تو آپ کو پوچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ تو دل سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے, رشتے کاٹنا نہیں چاہ رہے تھے, مگر انہوں مجبور کر رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے پوچھ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے, آپ سے زبردستی کروا رہے. مگر ایک بیٹی کا دل تڑپتا, ماں کے جیسی ہے, ماں کے جیسی پالی اور ماں کے جیسی محبت رکھی, تو ملنا چاہیں گی اس کے ساتھ. تو بغیر بولے لڑائی جھگڑے کر کے تو گھر کے باہر جا نہیں سکتے لیڈیز انفارچونیٹلی. تو اوور آل لیڈیز کے ساتھ یہی تکلیف ہے, بیویوں کے ساتھ یہی تکلیف ہے کہ ستاتے, انہوں پہ ظلم کرتے. یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے تھا, مگر ان کو پاور ہے تو اس کو مس یوز کرتے لوگ شوہرا. اس لیے دین کی تعلیم اگر پھیلائے تو شوہرا پورے اچھے ہوتے. اب سولوشن ہے کہ اور کیا کر سکتے ہیں, السلام تو علیکم. ذرا سوری, پیچیدہ معاملہ. جی ہاں السلام علیکم. دین الحمدللہ بہت اچھا ہے, جو ہسبینڈ کا دین بہت اچھا ہے, ہر چیز میں اچھے ہے, پورے اچھے ہے, پورے اسلام ایوری تھنگ معلوم, کیا کرنا کیا نہیں. جب انہوں بولتے نا کہ یہ نہیں کرنا, بولتے انہوں ہم بولتے
गलती से हम बात कर लेते क्योंकि रिश्ता है बोल के बात कर लेते, जब बात करते तो फिर उनके जो कजन है उनके भाई लोग उनसे कुछ ना कुछ करके उनसे उन्होंने अच्छे रहते लेकिन कुछ ना कुछ लाके उनको लड़ाई में ला लेते, तो उससे क्या होता उन्होंने मेरे को ऐसा बोले बोल के फिर आगे बोलते ऐसा हुआ मेरे साथ, तो अब मैं क्या करना, वो मतलब क्या करना भाई, इसलिए समझ में नहीं आता कि जब मतलब गलत से मैं बात कर लेती, मतलब रिश्तेदारी है बोलते मैं इधर बात कर रही हूँ लेकिन शोहर बोल रही नहीं करना, उनको जब उन लोग क्या कर रहे हैं उनसे लड़ रहे खाली पीली के, तो अब क्या करना वो समझ में नहीं आ रहा। अब हम मतलब छुपके छुपके कभी कभार ऐसा कुछ उनको तबीयत खराब है कुछ है ये है बात कर लेते पूछ लेते कर लेते, तो वो गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। इतना है उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं तौबा कर ले रहा हूँ, मैं गुनाह माफ कर ले रहा हूँ, मैं उनके लिए तौबा भी कर रहा हूँ, नमाज पढ़ ले रहे हैं, अल्लाह मेरे को माफ कर दो, मैं उनके साथ ऐसा नाराज हूँ सब हूँ, ये सब बोल रहे हैं, मैं उनको माफ कर दिया, लेकिन एक हर्ट इतना हर्ट होता कि वो उन्होंने मेरे को ऐसी तकलीफ दी, मेरे को बोलना था उनकी औलाद को बोले जो उन्होंने बहुत चाहते हैं अपनी औलाद, तो वो औलाद को बोले तो उनको तकलीफ हुई, जो ऐसे बातें बोले औलाद को जो ना बोलने वाली बातें बोले, तो इसलिए वो क्या करना उसमें उनको इतनी तकलीफ, वो बात दोहराते रहते, मतलब बचपन से जो औलाद को पाले वो औलाद को तकलीफ दिए, तो वो तकलीफ जो बातें हैं जो दर्दनाक बातें हैं वो याद आते रहे, तो इसलिए क्या करना। बस देखिए डायरेक्ट डिसोबीडियंस करने से मामला खराब होते, इसलिए छुप के बात करना है तो बात कर ले सकते, इसमें गुनाह तो नहीं आता क्योंकि उन्होंने गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा हुक्म जारी करना ही नहीं चाहिए था जिसके वजह से जो है रिश्ते जिसके वजह से बातचीत बंद करने की नौबत आ जाए, वो गलत हुक्म उन्होंने जारी करे, मगर जो है क्योंकि हुक्म उनका चलता तो तरीके से उनको मनाना पटाना समझाना कि नहीं भाई ये गलत है अपन ऐसा नहीं करना, अपन अल्लाह के खातिर माफ कर देना अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है बल्कि ऐसी कोशिश करते करना। तशद्दुद आप भी अगर करेंगे तो मामला तशद्दुद और तशद्दुद हो जाता, फिर वो कहीं सोल्यूशन फिक्स नहीं होता, तो थोड़ा मूवमेंट सबर करके वेट करके अच्छे मूवमेंट पे जब शोहर का मूड अच्छा रहता जब अपनी बात तरीके से रख के जो है ये मामले को सॉल्व करना, वरना ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन तो कोई कुरान हदीस से तो नहीं पता, बस ये समझदारी और तजुर्बे की बात है ये, तो उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए। और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजेशन तो मेरे को कोई ऐसा हदीस में मिली नहीं किस तरीके से ऐसे ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। मेरे हिसाब से तजुर्बे से एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना कौल है, मेरे पीछे कोई हदीस नहीं है बैक करने के लिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चाहे तो आप ले सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर मेरे तजुर्बे से तो ऐसी है कि उनको समझाते रहना, आप भी तशद्दुद में आ गए नहीं कर सकते, आप भी अगर खुला रिबेलियन कर दिए कि नहीं मैं नहीं सुनती तुम्हारी बोले तो उन लोग और तशद्दुद पे आते, मामला सॉल्व नहीं होता, उसके बदले में कोशिश करते हुए छुप के आप बात कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि वैसे भी गुनाह नहीं कर रहे आप, अब उन्होंने हुक्म ही गलत करे, कैसा एक माँ को बेटी से दूर करते कितना बड़ा गुनाह होता देखिए ये, हालांकि उन्होंने समझ नहीं रहे, शोहर इतने दीनदार है इतने नॉलेजेबल है, मगर गुस्से में जो है बेटी को माँ से जुदा करना, माँ के जैसे कोई शख्सियत से जुदा करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत गलत बात है। और आप सब्र कीजिए, आप तशद्दुद में आ गए, आप भी गुस्से में आ गए तो मामला और खराब हो जाता, मामले बिगड़ जाते फिर, तो उसके बदले में जरा टाइम लेके तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हुए अच्छे मूवमेंट्स के ऊपर बताइए। म्यूट हो गया आदिल। आवाज कट रही तुम्हारी आदिल, आवाज कट रही आदिल। अब देखो अब आ रही क्या? अब आ रही है। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल लेंगे, लेडीज का रैप अप कर देंगे। देखिए पहली चीज, औरतें जो है आज के जमाने में कब्रिस्तान में जा सकती हैं, ये क्लियर हदीस है, मगर हुआ क्या कि ये थोड़े वक्त के बाद में ये हुक्म आया, शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाउ नहीं करे, अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस्लाम शुरू हो रहा था, लोग बहुत जज्बाती थे, जहालत के दौर के उल्टे उल्टे हरकतें करते थे, जनाजे के ऊपर रोते थे, कपड़े फाड़ लेते थे और सर पे बालों पे मिट्टी डालते थे, अजीब हरकतें करते थे, और ईमान उतना नहीं आया था, वो जहालत को कंट्रोल करने की नहीं थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में फॉरबिट करे ये सब उल्टे हरकतें होते हुए, मगर जब इस्लाम दिलों में उतरने लगा और मैच्योरिटी आने लगी तो औरतों को भी हुक्म दिए कि आप जा सकते, अब मौत की इबरत है, जाइए,
اور جو ہے جنازے کو دیکھیے کہ کس طریقے سے انتقال ہوتا. تو انڈیا کے جو عالمہ وغیرہ پرانے حدیثوں کو پکڑ کے ابھی بھی عورتوں کو قبرستان میں جانے نہیں دے رہے. کچھ علماء جو ہے الاؤ کر رہے مگر وہ علماء بہت مائنورٹی ہے. اور عموماً جو ہے لوگ آج کل کے علماء یہ بولے نہیں عورتیں ویسے بھی ایموشنل ہو جاتے بھائی, قبرستان میں جاتے جنازہ دیکھ کے پھر بہت رونا دھونا رہتے. اتنا کہ کوئی جنازہ گھر سے نکلتے وقت عورت آپ کے چیخا بہت بڑھ جاتے. اب وہ قبرستان میں گئے تو پھر اور زیادہ ہنگامہ ہو جاتا, بے پردگی ہو جاتی کئی کو بول کے انہیں مصلیتاً جو ہے بین کرے. مگر وہ ان کا قول ہے, وہ ان کی عقل ہے. اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے پرمیشن سے برقعے میں اگر کوئی باپ کے انتقال کے 2 سال کے بعد میں 3 سال کے بعد میں قبرستان میں جا سکتی بغیر کوئی ہنگامہ نہیں کرے تو میرے حساب سے عورتیں جانا چاہیے. اب دیکھیں ہماری ممی ہے بہت اٹیچڈ ہے ہمارے نانی سے, ان کی امی سے, اور کئی بار انہوں اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ میرے کو میری ماں ہونا تھا, حالانکہ ان کی ماں انتقال کر گئے. تو انہوں بولتے تھے میرے کو لے کے جاؤ قبرستان پہ, تو سب ہکے پکے آ جاتے بھائی عورتیں قبرستان میں نہیں لے کے جا سکتے نا. میں بولتا تھا نہیں ممی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. لکیلی ان کا قبرستان جو ہے سٹی میں ہے, سعید آباد میں ہے, تو ذرا روڈ کے نزدیک ہی ہے. تو میں ہلو ان کو بائک پہ لے کے جاتا ہوں. کوئی مرد چیخنا چلانا شروع کریں گے بلکہ میں 5-10 منٹ ساتھ لے کے جا کے ان کی ذرا دل کو سکون ملتا. ان کے ماں کو دیکھے جیسا, حالانکہ ماں تو نہیں ہے, جس انتقال ہو کے بھی 15-20 سال ہو گیا, تو جو ہے انہوں طریقے سے جو بھی ہے 5 منٹ انجوائے وہ کر کے یاد کر لے کے آ جاتے. تو حرام نہیں ہے, کر سکتے, مگر پھر وہی آج کے علماء پھر وہی بولتے, پھر رونا دھونا کرتے, چیختے, بے پردگی ہو جاتی, برقع سلپ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, لے کے مت جاؤ بولتے. مگر کوئی اگر جذباتی طور پہ چاہتے ہیں اور کسی کو یاد کر رہے تو جانے دینا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الاؤ کرتی. دین کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, دین کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. صحیح, آپ لوگ شروع کر دو. ہاں آپ لوگ شروع کر دو, ہاں میں بند کر کے آتا ہوں, میری کلاس ہو جائے. تو ہم لوگ دوستوں کے ساتھ لنچ ڈنر پہ نکلے, کرناٹک میں ہوں میں, تو لوگ کھانے پہ بلا رہے ہیں. ہاں تو اور تو یہ سوال ہے. تو اسلام میں تو الاؤڈ ہے, اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوکے بولے, مگر وہی مسئلہ ہے ذرا دیکھ کے جو ہے لوگاں سے تشدد ہے. لوگاں کیونکہ پرانے فتووں کو پکڑے ہوئے ہے کہ بھئی الاؤڈ نہیں, حرام ہے, حرام ہے, وہ پرانے فتوے ہیں. آپ جا سکتے ہیں, آپ کو اللہ کی طرف سے تو کوئی نہیں ہے, مگر لوگوں کا بھی دیکھیے, لوگاں پھر ہنگامہ کرتے, لوگاں پھر چیختے چلاتے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. معلوم آج کل تو عورت کے اوپر دین بہت زیادہ امپلیمنٹ کرتے لوگ, خود اپنے آپ میں امپلیمنٹ نہیں کرتے, مگر عورت کے اوپر تو بہت زیادہ ہے, پردے کا مسئلہ ہے. تو اس کے طریقے سے کر سکتے, مگر اسلام کی وجہ سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, دونوں برابر ہی ہے. کاشف بھائی, کاشف بھائی نیکسٹ سوال کیا تھا آپ کا, تھوڑا جلدی ریپ اپ کر دیں گے. کیا سوال تھا, شعیب میں بھول جا رہا ہوں سوال, تم ذرا سوال میرے کو یاد دلا, کیا تھا نیکسٹ سوال؟ یہ تو ان کا تھا نا اپنے حبیب بھائی کا بیعت کا, ذرا بیعت کا تھوڑا ذرا میں بولنا بھی چاہ رہا ہوں, مگر ذرا لمبا زیادہ ٹائم ہوگا, اس کے پیچھے بہت ہے, کیونکہ کنونس بھی کرنا پڑتا. حلال ہے وہ ہے نہیں بول دے سکتے, لوگ بولتے کیوں کیا ہے بول کے, اس کے پیچھے پوری حدیثیں لانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو جسٹیفائی کرنا کہ کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ چھوٹا دوسرے سوال ہے اور کاشف بھائی آپ کے؟ عادل بھائی میرا ایک چھوٹا سا مشورہ تھا اس میں کہ اس کے اوپر جو رشتہ داری کے اوپر نا اتفاقی کے اوپر اپن ایسا بھی کر سکتے ہیں کیا, اگر کوئی رشتہ دار جو نزدیک کے ہیں, خاص کے ہیں, ایسا ہے, کوئی بات سے ناراض ہیں یا روس گئے ہیں, ایسا ہے, تو آپس میں ایک دوسرے کو بات کر کے تحائف دے کے یہ کر کے ایسا ہم صلح کر سکتے ہیں. بہت بڑا ثواب ہے, صلح کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے. دونوں بات چیت نہیں کر رہے, چاہے بیوی شوہر ہے, چاہے رشتے دار ہو, چاہے کزن ہو, چاہے پڑوسی ہو, چاہے آفس کے کولیگس ہے, یہاں تک کہ اسلام میں جھوٹ حرام ہے, مگر ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک دونوں کزن ہے, اب دیکھو شعیب ہے, زبیر ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, دونوں میں بات چیت نہیں ہے کسی وجہ سے, تو زبیر کے پاس جا کے, حالانکہ شعیب بولے نہیں, میں اپنی طرف سے لگا دوں, ارے شعیب بہت تعریف کر رہے تھے, میرا بہت پیارا بھائی ہے زبیر, میں بہت مس کرتا ہوں. زبیر بولتا ہاں ایسا بولے بھیا, ہاں ارے بہت یاد کرے مگر شرما رہے تمہارے سے ملنے کو. میں نے کہا شرماتے, میرے بڑے بھائی, میں جاتا ہوں بلکہ گاڑی لے کے جاتا. حالانکہ جو ہے بھائی کچھ نہیں بولا, میں اپنی طرف سے لگا, مگر مقصد کیا ہے, جھوٹ بھی بولنے کا مقصد کیا ہے, دلوں کو جوڑنا, لڑائی میں نا اتفاقی ہو رہے. تو اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ جب دو لوگوں میں پرابلمس ہے دونوں کو سالو کرو. مگر آج کل لوگ انگار میں تیل ڈالتے, پیٹرول ڈالتے, مزے لیتے, لڑائیوں کو اور بھٹکاتے اور مزے لیتے, لوگوں کو توڑ کے
अपना रास्ता बनाते, अपने काम करते, ताकि दो टुकड़ों को करके अपने तरफ मायल करके अपने काम कराना है, तो बहुत गंदगी है। मगर ये काम जितना हो सके अपने करना चाहिए, ऑफिस के कोलीग्स हो या फ्रेंड्स हो, हमेशा जो है जुड़ाने की कोशिश करना। तो ये बहुत अच्छी चीज है मसीह भाई, इसकी तरफ हम लोग तरतीब नहीं करते, एम्फसाइज नहीं करते। कितना बड़े नेकियां लोगों को नहीं मालूम, अगर मालूम हुए ना लोग इसी काम पे लग जाते, ऑफिस छोड़ देते। तो ये आपके सवाल का जवाब। काशिफ का एक सवाल था, वो दाढ़ी से रिलेटेड ना? हाँ, दाढ़ी के, हाँ वो दाढ़ी का जो है हदीस जो है, दाढ़ी के हदीस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है काशिफ भाई। पूरा पस मंजर पड़े बगैर खाली हदीस के एक स्टेटमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोले थे, वो बहुत खतरनाक है। वन ऑफ द टफेस्ट हदीस है जो स्टडी करना है, वो अब दाढ़ी के ऊपर की हदीस है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन अलग थी, उनका टारगेट ऑडियंस था। फॉर एग्जांपल शुरू में मैं आपको बताया, यहूदियों के ऊपर बहुत फोकस करते थे, यहूदियों के साथ मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी एक पैगंबर हूँ, तुम लोग भी पैगंबरों की औलाद है, अपन मिलेंगे, मैं तुम्हारा खिबला भी तुम्हारा मान रहा हूँ, अपन साथ रहेंगे। बल्कि क्या करते थे, उनके हेयर स्टाइल को पसंद करते थे, उनके दाढ़ी को पसंद करते थे, और वही बीच में से मांग निकालते थे, और बाल ऐसा रखते थे, और बाल वैसे ही रखते थे, दाढ़ी भी वैसी रखते थे। मगर जब ये लोग खिबला नहीं माने और दीन के खिलाफ दुश्मनी रखे, तो अल्लाह ताला क्या करे, सूरह बकरा में खिबला बदल दिया और बोल दिया आज से तुम अलग कौम है, उनके साथ तो कोई डिफरेंस नहीं रहना। तो जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम जो है यहूदियों के जैसा चिकने नहीं रहेंगे, हम दाढ़ी छोड़ेंगे और बीच की मांग नहीं निकालेंगे। वो लोग अपने दाढ़ियों को जो है रंग नहीं करते, सफेद रखते, सर के बाल सफेद रखते, हम लोग हिना लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। तो जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज करे, तो ये दौर में जो हदीसें आती है कि भाई दाढ़ी मत निकालो, वो उस सिचुएशन में आ रही कि यहूदियों के साथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ये चीजें नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे। वो लोग एक रोजा रहे अरफात का, आशुरे का, हम 2 रोजे रहेंगे। वो लोग चप्पल नहीं पहने बगैर नमाज पढ़ते, हम चप्पल के साथ भी नमाज पढ़ेंगे, चप्पल के बगैर भी नमाज, मतलब कारपेट रहता नहीं पहनेंगे, मगर अगर मिट्टी में नमाज पढ़ रहे तो हम चप्पल के साथ पहने। तो उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत केयर करे ताकि हम एक अलग उम्मत दिख के आना, क्योंकि जब खिबला चेंज हो गया हम एक नई उम्मत बन गए, हम उम्मत मुस्तफा बन गए हैं, हम बेहतरीन उम्मत है, हमारा यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ही वेंट टू लॉट ऑफ लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ टू जस्टिफाई कि हम यहूदियों से अलग रहते हैं। तो उसके चक्कर में ये हदीसें आई हुई है, उसको कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेके उसको हराम करार देना गलत बात है। उससे जो है ये मिशन निकालना, ये डीप हदीसें हैं, इसका बैकग्राउंड, पस मंजर, सिचुएशन, कौन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में आई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मगर वो किस सिचुएशन में बोले वो नहीं समझते, जिसकी वजह से लोग जो है ओपिनियन लेके आते। तो इसके ऊपर कई हदीसें जो जमा करे तो जब ये बड़ा ओपिनियन मिलता। मगर फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे, और दाढ़ी रखना उनकी मोहब्बत में अच्छी चीज है, मगर सुन्नत का सवाब नहीं। ये चीज को भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। जैसा आप किसी के सलमान खान के फैन है तो सलमान खान की हेयर स्टाइल रखते हैं, आप सलमान खान का कोट लेके खरीद के पहनते, कोई बोलता आप उसके फैन है, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, हालांकि वो इस्लाम का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, मगर उनके जैसी हेयर स्टाइल रखो, उनके जैसे लंबे बाल रखो, उनके जैसे लुंगी पहनो, उनके जैसे दाढ़ी रखो, उनके जैसे तोप पहनो, कोई मसला नहीं, उनके जैसे लकड़ी पकड़ के चलो, उनके जैसे लकड़ी के चप्पल पहनो, कोई मसला नहीं। आप उनको इमिटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कैट बन सकते हैं, कोई मसला नहीं, मगर उसमें सवाब है, वो दीन का हिस्सा है। जो नहीं करे उन्हें काफिर है, आशिक रसूल नहीं है, ये बोलना गलत है। तो मगर जिस तरीके से दाढ़ी को लेके चले गए ना हद से ज्यादा, वो उसके ऊपर में तुम्हारी आवाज म्यूट हो गया आदिल। हाँ हाँ अभी बोलो, आवाज कट रही तुम्हारी, कट रही आवाज कट रही। हेलो, अभी आ रही। हाँ, तो वो कॉल आते जो है ये पूरा कट जा रहा, तो वो लोग कॉल पे कॉल कर रहे कि खाने पे आओ बोल के, तो मैं निकल, तो मैं कार में रैप अप कर दीजिए, आप रैप अप कर दीजिए, बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे नहीं कंटिन्यू करो भाई, क्या अस्सलाम वालेकुम जी। वो जो नमाज जो है, अगर बड़े लोग बोलते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त शौहर जब भी पुकारे नमाज तोड़ के जाना जरूरी है, मतलब ये एक सवाल क्लियर कर दो, जाना चाहिए क्या नमाज तोड़ के? मतलब बड़े बोलते हैं कि जब नमाज तुम पढ़ रहे हैं, अगर शौहर पुकारे तो नमाज तोड़ देना, ये सही है? मेरे को नहीं लगता, लेकिन 1-2 बार मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए बोले, तो इसलिए पूछना चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है खेलते खेलते लाइटर ले लिया या आग के पास चले गया, तो आप नमाज तोड़ देते?
अगर आप घर में अकेले है, कोई बैठे हुए है, कोई नहीं है, मतलब अंदर रूम में है और कोई बेल बजा रहा, 2-3 बार बेल बजाते जा रहा और आप नमाज पढ़ रहे, आप तोड़ते नमाज तोड़ देते, क्योंकि नमाज फिर बाद में शुरू कर सकते 2 मिनट के अंदर, फिर दरवाजा खोल के बात करके भेज दे के फिर अल्लाह अकबर बोल के फिर शुरू कर दे। तो नमाज तोड़ना कोई बड़ा गुनाह अजीम नहीं है, कोई वैसा नहीं है, उसको तोड़ सकते, तोड़ के फिर शुरू कर सकते, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई इमरजेंसी आ गई तो कुछ भी नहीं है। और कोई जल्दी जल्दी भाग लेते आ रहे, कोई कॉल आया, मम्मा कॉल कर रहे, आप नमाज 10 मिनट लंबी करते हैं, इमरजेंसी है मम्मा, आपको कॉल आया, तो आप नमाज तोड़ दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसी ऐसी कोई वो नहीं है, मगर जो है क्या बोलते हैं, दोबारा फिर नमाज पढ़ ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। मगर इधर हस्बैंड की फर्माबरदारी बोल के नहीं, कुछ कोई इमरजेंसी के लिए आए, कोई रो रहे, मैं तो नमाज पढ़ते रहता हूँ, बच्चे एकदम एकदम दा बोल के रोना शुरू करते, गिरते तोड़ते, क्या आएगी, मेरे को इतना इरिटेशन होता, कंसंट्रेशन ही नहीं होता मेरे, पूरा दिमाग उधर जाता, क्या हुआ क्या, तो मैं नमाज तोड़ देते हैं। अगर पहली रकात में है इजी है, तोड़ दो कि क्या हुआ, अभी मसला है, खून हुआ, निकला, क्या है देख लो, हस्बैंड आए गुस्से में, तोड़ दो, मेरे को फौरन तुमसे बात करना, फौरन बात करना, तोड़ दो नमाज, क्या होने का, अल्लाह थोड़ी नाराज होता, फिर पढ़ लो। हाँ 5 मिनट वेस्ट होते आपके, क्योंकि आपको फिर 2 रकात फिर पढ़ना पड़ता, मगर जो है कर लेना चाहिए, हस्बैंड बोल के नहीं, किसी के साथ कर लेना चाहिए। मगर जो है बात नहीं करना नमाज पढ़ते हुए इशारों से कुछ बोल सकते हैं, आप हाथ दिखा सकते, रुक जाइए, मगर फिर बात करना तो वैसे भी ममनून है। पहले के शुरुआती नमाज में पहले अलाउड था वो, अब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में बोले बातचीत नहीं करना नमाज के टाइम पे, अगर कोई कुछ पूछ रहा तो इशारों से आप बोल सकते, रुक जाइए मैं नमाज पढ़ रही हूँ, वेट कीजिए, नहीं सुन रहे, जहाल है, गुस्से वाले है, तेज है, फिर लड़ाई झगड़े करते, तशद्दुद करते, तोड़ दो नमाज, उसमें क्या, 2 मिनट करके फिर पढ़ ले सकते। और शोएब भाई नेक्स्ट तो वही मतलब काशी क्लियर हो गया ना तुम्हारे को? जी हाँ भाई क्लियर है। तो और किसी ये का कुछ अगले सवाल? क्लास के लिए रखेंगे। अब मैं रैप अप करता हूँ। अरे ठहरो यार, जो है सवालों के जवाब दो, दोस्त आते रहते जाते रहते। तुम पुराने बदले निकालो, तुमको मिल गया टाइम, तुमको मालूम है। कॉल